بار باش تماشاوانین هجا هم بخیر هاتن اکران چارپل مدیایی یا برنامه پانوراما هفته تماشاوانین هجا به هفته جی امی دیسا بویر و سنویسین گرینگیین کو کردا علاقه در دکن به میوان می هجا که کیا ایزور را شیروبه بکن که کیا بخیر هاتین سرچاوا بار باش که وقت مگو به هفته می بویرن و دروجه بدنه نقاش بکن به هفته جی دیسا امیج باکور حیا باشور روجبا من سرویس مهنه امیوان نقاش بکن دخوازی بریوی ام زکن کار دروجه و مده چه هنه برای سرویس ورن سر اکرانه بله وقت مد سرویس هذا جديد بجارة ما يعول لسر فردا جميل أولو چالاکوان ولا پرورا کرد کو جمالواته کی گلک ناسکری یا دیاربکرته و دمک درجه لباشور دجیه و لور کار دکه لدوان سالن داویه ده نخوش بو و جبر کانسره سیویکی مهی لنخوشخانه امریکا استانبول جیانا خو دستا و کوچه داوی کرد فردا جمیل اولو وقت مگو جمالواته که ناسکری یا کرده ای دیاربکر دهات مالا قدری پاشا جمیل پاشاوان او بخواه لشامه هات بودنه سال 1950 دا اشراج شامه درباسی درباس بیه دی سالا لبورکو او دبیجه دی سالا 1967 دجی دی ساوگریه دیاربکر لور لیسه خوندیه اشرا لانقره بیولوژی و امریکا جی دکتورا بیولوژی کریه دی سالا 1980 وجی فردا جمیل اغلو دی سیاست ده و دی پرانیجی وک چالکوانه کی جنان کار کریه دی گله کومله ده سروکاتی کریه و دی رولین پیشته جی گرتیه اف دمک درجه جی وک مگو باشور دیجیه و کار کارسازیه دکر ام جبو و مالباتا و سرساخیه دخوازم برا جیه و بهشت به که یا تو تشکی بیجی هیچ بو فردا جمعه
بله اجی گلک مخابن یعنی خمگینم جبر ناوکی وها کسایتک گرین که هم ده میجی کرده ده هی هم جی ده و 20 سال داوی مناوی دبیست جنکا گلک اکتیو بو سمبولکی کرده بو جبر که مالباتاوی همو هاتبو نفکرن او کسیم که Diyarbakır'ı man evi kul Suri başure Kurdistan'ı man tekliya wan kutbu bu hinek şu an vegeriyan çirokeki gelek duru direji le ferda bu jineki gelek çalak bu hem duvarı sarsay karsaziye da hem ji duvarı rexistin kiriya jina u tevgera jina da gelek aktif bu و li başûrê Kurdistan jî 20 salê dawî ku li wir hem karê xwe dimeşand hem jî tekliyekî baş peywendiyekî baş li wir ava kiribû ez jî sersawî dişînim dixwazim ji bo malbat hezkirinê wî wê heval û dostên wê bi rastî însanekî jinekî gelek girîng me wenda kir bira serê me sağ bû فردا جمیلوغلو نیخاش هبو کلکو وره سپارتن آخه لدیاربکر هات سپارتن وکیدن وقت گو یعنی مالبات آوان دیروک اکی دیرو درش لشامه و لجیدن دیروک اکی آوان پر درش هیا لو ماجی از خوازم لبر ام زیده بحثا و نکن سبه ایواره ده چارپل مدیای ده برس محمود لوندی برنامه که تایبت بریا 10 سالا هر پیوینه که تایبت لگل فردا جمیل اغلو چکر بو ام سبه برنامه دوشینن براستی من دو جاره تماشا کر برنامه گلک فاکتین آگاهین بالکش ده فردا جمیل اغلو دستر مالواتا خواه کوشبونا وان جیانا وی لشامه لجزیره لدیاربکره لآنها لحولیره لو ماجی سبه ایواره بساعت اوروپا ساعت 8 و یا کردستان ساعت 9 ده برنامه محمود لوندی روپلک جدیرو کامده وی وره وشانده Ez dixwazim tiştekî lê zêde bikim niha giringiya taybetmendiya ferda Cemiloğlu û eger meriv miqyas bi endamê malbata wan bike malbatekî gelek fireh hene vêgavê li Diyarbekirê jî hene li seranserê Tirkiye jî hene wekî malbata Bedirxaniyan lê mixabin gelek gencê wan ku îro ihtimalekî pir mezin xwe wekî Kurd nabînin ew ê ku nav wan da xwe wekî Kurd dibînin û dixwestin Kurdayatiyê xwe dîrokê carek nîşanê Kurda bidin yek ji wan jina ew bû ferda bû lê hejmara wan gelek kêm e yani ez zanim mesela ez bi hinek ji endamên wan li kolêjê me bevra dixwand kolêja Diyarbekirê de ewana hemû karsazên gelek mezin na li Tirkiye nav û dengin lê bawer bike ku tu carî negotin em Kurd من وقت میگم من برنامه محمود لوندی تماشا کرد سبه وره بشاندن براستی فردا جمیل اغلو بحثا وان تشتاجی دکه بحثا دبستانین کل دیاربکر آوا کرنه آین تایبت کو دورد کن بحثا او کسیم کو جمالباتی کو کردیتینا که بحثا وان جی دکه یعنی برنامه یک تیرا خود تجه و فره تماشا وان سبه واره تماشا بکن دی باش بده باشه که یا ام در باسی مجاره خواه سیاسی باشور کردستان دست پی بکن وان روژا لعراق و باشور کردستان سردان چید بن هفتیا چوی سروک فرانسه امانوئل ماکرون هاتبو باغدای پشرجی در باسی هولیری بو سردان هولیری کرد براستی لهولیری با آوایه که پر گرم و دوستانه هات پیشوازی کرن
حتی سروکی کردستان نچروان بارزانی به ترمبیلا خو اتومبیلا خو بر حیات جیوی جیب بالا فرگه یعنی با اوای که پر دوستانه بون سردانوی به سروک مسعود برزانی جی هر وها در باس بون اف سردان براستی وک سروک فرانسا نتنه ماکرون برجی هالند زیارت کربو دما میتران شو اندزانن جی خانمان میتران دوستانیا و چوابو هر وها وزیر بری سارکوزی برنارد کوشنر ام دزانن کو وک کردک چالکوان کردک بو او جی گلک بو وانا یعنی دوستانیا خو هرتم رددن او ال سردان پیشی از خوازم شته پرسم یعنی واته چیه یعنی چاو مرو کارا بنرخینه به سردانا هاتیه اولره tabi efserdan gele giring bu brastici bu Kurda namazı bu Başure Kurdistan'ı u Rojava Kurdistan'ı ev sinyale ki pir vekiriş bu devletin devruber Türkiye, İran, Irak cumara sinyale ki mesajı ki pir vekiri bu ku Fransa yani sinyale ki bu ciran atıp bejim. Beli veki yani dıçı vateyde yani dest neden Kurdistan'ı an bre em de Kurdistan'ı İran'ı yani çav mer binirxine. Sani daha yani piçek merv eğer veger diroke lur merv dibini ku Fransa namaze vasi sali davi si 5 sali yani pişti ku no duyek la perina Kurdaçe bu pişti bir Kürt bun idare Başure Kurdistan'ı hatta İro jidama Mitterrand bigir hatta Macron yani kemzede cana hatta fark kirin evivan pişkiriye var le fark bul ortavanda le naha em dibinin ku berdavamiye ki duvi varida heye ku Fransa به vekiri و به کج کسی بترسه جبر کو سه دولتین نماز ترکیه و ایران کو دوی مسیدا طرفن گلک جارا لهمبر فرانسا هر وست خود نشان دانه و بتوندی نشان دانه ما گلک جارا دیتی کو چاوا عاجز بونه چاوا دجمناتی فرانسا کرنه تبیاجی دیسا فرانسا دخوازه او رولا خویا dostaniye به کردارا وکری اعلان بکه و بیجی که از yani hatta derece ki Fransa و Türk Kürdistan müşterek yani tiştengvani müşterek hebben devi çerçevede hatta daviye Fransa hazır ki teşkiliye bide Kürda İcabat işteki pirseki gelmek rahat nene bu Fransa. Fransalı nav NATO'yu diğer Türkiye tekiliyavi yani mesela pesne peşmerge dalı hem şerriviyle hem ber Daiş'e her vaha hem antişli Rojava pesne viyada piştkiriya xoy و dostaniya xoy jbo geli ezidi nişanda Vana خوشن مر وانا ببیسه خوشن یعنی آلیکاریه وانتشات کن خوشن ام بیشن مثلا چک دیدن کردستانه آلیکاریا پرورده و آبوری دیدن کردستانه لدما گوتن تی سر خبونا کردستانه یعنی نه ام بحثا ولاتك افریقا ناکن ولاتك آسیا ناکن ام بحثا فرانسا انگلترا وک امریکا دکن یعنی دما گوتن تیسر سرخبونا کردستانی یعنی جی ام میناک بدن رفراندوما کردستانی واناوی دوستانی نشان ندن yani evya jçte yani sedem çiye yani به باوری هم پرسکی راسته دیجی خدایی لی دولتی وکی فرانسا یانجی اوی که دخوازن دوستانی به کردارا بکن هنک تنگاسی وان دیپلوماسی هیه جبه قبل نجم خواست بیجم دواری آبوری دا تکلی وان هی به ترکیه را ایران را به عراق را سلاح دادن دستین دناو ناتوی دا بهورانه
gelek tiştên wanê müşterek hene li di aynı wexta dixwazin piştgirî bidin bo Kurda ez texmîn nakim yani bi baweriya min ji ew çarçeveyek ku tu behs dikî ji wî bêtir e ew jî rast di dema referanduma serxwebûnê de Fransa qasê ku me jê hêvî dikir piştgirî nîşan neda lê piştî ku Iraq û Türkiye û İran êrişê Kurdan kirin Başûrê Kurdistan kirin Kerkûk 18 Oktoberê ket destê dewletên dagirker piştî wîya yani Iraq tûntir ewtir bû yani şerê xwe heta zaxoyê heta Türkiye bibe li wir texmîna min Fransa rolekî gelek mühim girt û ew têkiliya ku orta Bağda û Erbilê da çêbû Hewlêr da çêbû bi saya dîplomasiya Fransa çêbû di wî evê de mesela Swêd bixwe jî wekî dewletekî biçûk lê ez zanim yani ku gelek xwestibû rolekî bilîze yani mesela Amerika wê rolê nexwest bilîze İngiltere nexwest bilîze lê Fransa xuda ber ew ê wan rîska û tevê ku Türkiye êrişî wan kir falan lê dîsa gav paşta nabet na li vir hinek tiştên din hene ku ez dixwazim bêjim yek ji wan tabii hemû ev serxwebûna Kurdistanê xwe digîne çawa Kurd nav xwe da yekîtî ne yan neyekîtî dema referandumê em pir baş zanin ez bi xwe li wir bûm berê referandum piştî referandum dema referandum ez li wir bûm me dît heta deqeda wî jî di nav Kurda bi xwe da ew tune tefahüm tunebû yani lehevatin tunebû heta deqeda wî jî İran dixwast midaxele bike Iraq dixwast heta Türkiye dixwast midaxele bike ovîya jî Amerîka û dewletên wekî din zanî bû ki yani wana yani netîceyê wiha bibe ji bo wê dixwastin pêşiya wî bigirin lê eger Kurd hemû ser mesele referandumê de yekdeng bibana wekî hêz wekî pêşmerge wekî quwet wekî siyaset eger yek bibana tu carî hiç milletek hiç devletek hiç avayekî nikar bû pêşiya 45 milyon insan bigirit sanî em bi xwe ji ber ku di piyasê de tunene û em gava dikevin tengasiyê em hêvî dikin ku hinek dewlet alîkariyê me bikin ew qas rehet ne ev alîyê din de ew suretê ku me li wir dît yani aliyekî da Birêz Nêçîrvan Barzanî Serok Mesûd Barzanî û Mesrûr Barzanî her sê tevî ku rolê wan cuda bû lê xwestin ew yekîtiya Kurdan dema serdana Macronê nîşanê gelê xwe bidin û nîşanê derve jî bidin yani ev mesajekî pir bi quwet bû ba min tiştekî din jî kêfa min hat ku mesela terî ew biyaniyên ku tên yani serok wezîr bin yan serok bin yan wezîr bibin yan ewana pêşî diçin Hewlêrê ji Hewlêrê diçin Silêmanî ji Silêmanî diçin nizam kuder hemiya dibînin ve Macron wisa nekir Macron li Hewlêrê bû ew kesên ku girîng bû wana dît lê pêwîst nedît ku herê Silêmaniye yek bi yek ew serokên em bêjin yekîtiyê goran nizam kî ewana jî bibînin ew modelê ku yani heta li Başûrê Kurdistanê hatî ava kirin modelekî rast nene yek idare divê hebe yek pêşmerge divê hebe yek hêz divê hebe yani yek ev mijarekî gelek firê kekeya bi rastî divê meriv bi awayekî firê serviya nîqaş bike mijara Kurda ye yani wek te jî got wexta serokên wiha dewletên mezin serdana Kurdistanê dikin em pir kêfxweş dibin kêfa me tê her wiha gelê Kurdistanê jî kêfa wan tê lê di dawî de wek me got di we dema serxwebûn û ewka Kurdistanê de mixabin bêdeng dibînin eger ji bo serdana Macron tişkî din dibêjî hebe bêje yani hinek mesajên wî mesele pêşmergeyên jin serdana wan pêşmergeyên jin pir
پر گرینگ بو مثلا مالا مالباتك پشمرگه جی کرد مالا شهید اوی که دست دعسات و شهیدین اوی پر گرینگ بو ایدن جی مثلا شنگالی دا خواست مساج اکی بده که yani tabi Türkiye her bombebaran dike evura gelek tevler ve aliye siyasi da lelurji خواست yani bejik tadi şengal be padinne yani خواست uyar bir şey. Evet şu hafifletme ki Nadia Murad rajip kanibu ve diye galata Nobel'a aştiye. Vakitın çıkı beji heş bu Serdan'a makro. Başa vak mago yani van roja Serdan'ın gring le Kürdistan'ı dibin İroji nizam sürpriz bu nizam plan kri bu partiyen Türk'a Juan CHP Serdan'a Kürdistan'a kir. Ben jimbo men ki sürpriz bu. Yani bere nizam kir bu ne kir bu neskat nay bir amen le beriyat demek ki direj beri haft 5 sal beri bu nizam çıkıyor. Kılıçdaroğlu dixwast Serokê dixwast Serdan'a Kürdistan'a bike le ne bu nizam ana nay bir amen sebep bu. Ev şanda CHP ku Serdan'a Kürdistan'a kir û bi Serok Wezîr û Serok Mesut Barzanî ra civiya. O her wiha îro dîsa nûçeyek belav bû ku konsolosê Tirkiyeyê Bexdayê got divan rojên pêşîte Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan dixwaze Serdana Iraqê bike. Yani ne dure ku eğer Erdoğan Serdana Iraqê bike dikare Serdana Hewlêrê jî bike yani. Yani her wiha ev şanda muhakkak dikare ku ez bi xwe war dinirxînim a CHP kare ku bêje Kılıçdaroğlu jû di rojên pêş de hera Serdana Kurdistanê bike. Tu çawa dinirxînî van Serdanan li gor te çi ne yani? Bi baweriya me ev hem Serdana dawî ku îro çêbû yan ji do çêbû ev ê CHP û wekî din jî têkilî û peywendiyên AKP û Tayyip Erdoğan bi Herêmê Kurdistanê re hemû girêdayî ew aqlê ku di nav dewletê de heye yani dewleta Tirkiye bas dikim li gora wan aqla gora wan plan û programa bernameya dimeşi û derveyî tiştekî tune yani CHP bi xwe em zanin çawa di nav kîjan mekanîzmayê dewletê de ye. Yani ji bo menfaeta xwe Serdana werdike ji bo deng ji bo ray ji bo hilbijartinê Tirkiye yani yan jî dixwaze ku ji HDP ji ewkê dîsa piştgiriya wan bikin yani alîkar bibin yani çawa merin binirxîne yani. Yani na taxmîna min ne ew tiştek yani ew nine ez bi baweriya min ji ber ki CHP cara pêşî ev Serdanek wa dike eger wer bîra te dema di nav internasyonal sosyalîst zanî hem KDP hem jî yekîtî û endamên û HDP jî endamên CHP jî endamê û gelek care dema Baykal problemê ew ê derket ku em bêjin bar dikim Celal Talabanî dixwastin bikin cîgirê Serok Sosyalîst Internasyonal evekî îtiraz kir Deniz Baykal bû mesela de ew ê dava axaftin dikirin Kurda ew Deniz Baykal ji salonê derdiket ne dixwast gudarî ew tabii Deniz Baykal yani yek şahıs tenene CHP praniya CHP wisa difikire û Kılıçdaroğlu jî bi operasyonekî piştî Deniz Baykal'a tura niha xuyayê dewlet di nav xwe de dixwaze hinek tişta bigwerîne ew jî yani ihtimalek mezin ku ew beşên ku CHP û İYİ Partî dixwazin piştgiriya wan bikin wekî alternatîf li hember Tayyip Erdoğan derxînin ji bo ya jî tiştekî eveya wekî atraksiyonekî ku berbi ji bo herêmê yani rojilata navîn da Türkiye kîjan rolê dixwaze bilîze li wir wekî vekirinekî yani ji bo CHP wekî ewekî yani awansekî dewlet dixwaze bide ku bêje yani em jî dixwazin bibin îktidar piştî
Tayyip Erdoğan em dixwazin bu were têkiliyê xwe baş bikin, Têkiliyê xwe baş bikin. em şer nekin, em nizamçı nekin. Ev jî plana devleta Kur yani alakayı bi Kurda tünneyi. Menfaati Kurda têda tünneyi. Ji bo çi tünneyi? Ji belkî Kurd heta îro jî destê wan da çi dixwazin? Me Kurdên Bakur çi dixwazin mesela? Ji belkî eger tu HDP binêrî, HDP de bernameyê xwe de, programê xwe de yan hemû çalakiyên xwe de heta vê gavê raya giştiya Türkan nizanin HDP çi dixwazin. Yan jî Kurd bi xwe jî nizanin HDP çi dixwazin. Eva tiştekî pir girîng ji belkî yan daxwazên Kurda hatî jêr. İja Türk gora xwe çawa bixwazin, gora menfaatê dewleta xwe, milletê xwe dixwazin tişta plan û programa çekin. Ez viya jî bi wî awayê dinirxînim. Lê baş e tabii. Têkilî çi xas bibe, dîplomasî çi xas bibe, ew qas baş e. Ji belkî hinek tabût dişkên. CHP jî hemû Kurda baş nabînin. Yani piraniya wan Cumhuriyetê Kurdan dikin. Ji bo ya belkî rastiya bibînin. Serdana Kurdistanê bikin, hinkî rastiya jî bibînin yani. Devleta Kurda kabul bikin, welatê Kurda kabul bikin, devleta Kurda kabul bikin. Kemalîstên Türk yani. Lê îro min Twitterê wan temaşe kir, ew ê ku serdan kir bi Siracı, Kaan Siracı bû çi bû navê? Di tweetê xwe de behsa Herêmê Kurdistan nake, behsa yani Muğla. Seyra gotiye, min jî wî gotana yani. Çi nabêje Kurdistan, nabêje Herêma Kurdistanê, dibe Bakurê Iraqê yani war dibêje. Hatta ya ew daxuyaniya wan di Rûdawê de jî war derketiye. Yani serdana cikî dikin navê wî ciyê nabêjin yani. Aynî weka Doğu, Güneydoğu dili nizanim çi bi vîya wî ji bo Başûrê Kurdistanê jî bi vîya wî binav dikin. Baş e, em ji partiyên Türka derbasî partiyên Kurdan yên Başûr bibin kekkeya. Yani di dehê cotmehê de hilbijartinên Iraqê hene. Di hilbijartinên Iraqê de ji bo Kurd bihêz bin, yani pêwîstiyeke İttifaka Kurda, partiyên Kurda heye lê mixabin heta niha tu tiştekî tune PDK ragihand ku wê bi serê xwe beşdarî hilbijartina Beser bixwe wê li Hewlêrê, Silêmaniyê, Duhokê, Helepçe, Kerkuk, Nînova, Selaheddîn, Embar, Necef, Kebela, Wast û Diyalayê bibe. Yani li bajarên Ereba jî wê namzet nîşan daye wê derkevin hilbijartinan. Lê hin gotin hene ku goran û yekîtî dikarin îtîfaqek bikin ji bo vir. Yani gelo çiqa rast e yani acaba Kurd giş bi hevdûra îtîfaqek bikirana mesela em bêjin li Kerkûkê we Kerkûkê wenda kir berî sê çar sal. Yani hûn Kerkûkê bi hevra têketana hilbijartina û zêde endam derxistana yani wiha perçebûn baştir e yan herkes cuda ve baştir e. Em van çawa yani em çawa binirxînin kek. Bele yani piştî vefata Mam Celal valayekî pir mezin aliyê yekîtî da çêbû. Ji xwe beriya wî yekîtî bû du perçe. û her du perçe jî serokatiya wan ya niha piştî Celal Talabanî û Nûşirvan Mustafa serokatiyekî bihêz nine, serokatiyekî bingeh nine. Yani tiştekî can ez gudarî dikim, dixwazim bêjim ka Bavil Talabanî dixwazim bêjî çi? Yani tîpekî çawayî, fîgûrekî çawayî, çi xas siyasetê zane, çi xas dîplomasiyê zane. Ez bi rastî dibînim ku zêde tiştekî tuneyî, yani ku ez tatmîn bibim. Wekî Kurdekî. Tabii ez nikarim pîvan dîtina min ne, dîtina te ne. Lê milletek gava temaşa dike ev çi dibêje, dixwaze çi bêje. Evana girîngin li wir valayekî pir mezin heye di nav evê da û alaqayê bi pirsên aborî heye. Yani pirsên desthilatê heye. Ew jî tiştekî meriv rexne bikî ji seranserê Başûrê Kurdistanê de kulturekî pir xelet û xirab çêbûye. Ew kultur zû bi zû ji ortên dikare rabit. Yani ji destpêkê xeletî kirin
Mesela çıgalati kirin du hezin peşmergehi, du idare heyi, du pere bütçe heyi. Herkes bir gora xud çava bu xazı dikarı bütçeye ki ji devlete bigri. Yani gele keyfiyet heyi ev tiştana bu devlete ki ku merv ava biki pivanın rastnının. İcar jibo ku hilbjartına Irak'da. Kürt veki grubek, behevra, müşterek hareket bikin tabi jibo Kürt'e baştır gibi. Kerkuk şi paşta dikarı ve geri. Kerkuk em jbir nekin ku Kerkuk bir destek Kürt'e hatta teslim kir. Yani destek Kürt'e bu beşek Kürt'e ya teslimi düzmün kir. Eva jî beri 5-6 sal bu. Yani bana hamut işte kurmaciyayı. Mixabin yani peşeroje de heviye ki ku dwi warida meriv bibine gelle keme gelle qalse le disaji yani embejin sero komari Irak'ı hinji Kurd hatta İro yani pişti 2003 hatta İro del bjartına da ev devam kiriyi rolaviçi için nezin zanım zede tüneyi xuyayı le yekitiye ki Kurda eğer pek neyi ev idare ku desti wan da her ke biçe ev qalstır bibi ev jî dikarin bibi sebep ku pişkiriya nav netewî kêmtir bi. Heta ew ciyên ku dibêjin hîn nehatine bi Kurdistanê ve nehatine girêdan wek xanekîn û ciyê din li wan dera wê hîn zeîftir bibin yani wexta yekîtî werçê nebin di parlamentoyê de xurt nebin parlamenterê wan nepir bin. Yani ez wekî Kurdekî di fikrim dibêjim mesela niha 18 Oktoberê ew ciyê ku me wenda kir tu Sormatû, Xaneqîn û Kerkûk û Şingal, Mexmûr evana hemû çûn yani sedî çel axa Kurdistanê ket bin destê dagîrkeran. Li wir Haçdî Şeabî heye, PKK heye, Iraq heye, Türk hene, Nizamkî hene, herkes li wir, Hizbullah heye. Peşî divê eger hestekî kurdayetî hakim bibe di Bakur'da peşî hesab bikin ki ew sedî çelê xwe çawa ez ê paş da veke. Ev jî fırsatekî ber çavê me dayî piştî me ekî hilbijartin çê dibe eger tu yek bibî dikarî îdare wan hemiya paş da bigirî. Ew qas vekirî. Lê nakin. Baş yani hîn wext heye way mehkî zêde mehkî heye lê ez texmîn nakim bi rastî min hêviya min tune ji bela ku PDK jî ragihandiyekî namzetê xwe diyar kirine kan binevin wê çawa dehê cotmeyê de. Wek te jî got Macron çawa piştgiriya xwe da Şingalê lê li Şingalê hîn pirsgirêk dewam dike. Piranî jî hebûna PKK û Haçdî Şeabî vana pir dewam dikin. Tê ji bo ew çi bêjî yani van nîqaşa nêrînê te çi ne yani bi rastî ev çend mehe war dewam dikin û ev hêz hîn jî li wir tê çawa bile. Yani belê rojlata navîn piştî ev mesele ekstremîstên İslamî derketin holê yani nemaze piştî mesela ew ê mesela New Yorkê ku 11 Septemberê îlonê gelişi Amerika kirin û heta îro devletên Rojava nemaze Amerika û pêra em bêjin İngiltere û Fransa, Almanya bana stratejiyekî qebûl kirin ku ew jî ev e dibêjin bira terör hebe, ekstremizm hebe, İslamist hebin lê bira di axa me de nebin. Bira Amerika nebin. Axa xwe de bihev kevin yani. Axa xwe de li Afganistanê dibin, li Kerkûkê dibin, li Raqayê dibin, li Kuderê dibin bira bibe lê bira ba me nebin. Ji bo ya ev hemûya xwestin komî serhev bikin. Yani hem li Afganistan aynî tişkirin hem jî li Sûriye û Iraqê aynî tişkirin. Tu temaşa bikî çi qas ekstremîstên lê dünyayê hene hemû berê xwe dan wira çûn wira. Lê ev nihat ev stratejî rast nebû. Ji ber ku yani ekstremîstên ku çûn wira dîsa ji Amerîka diçûn, ji İngiltere diçûn, ji Almanya diçûn, ji Fransa diçûn, ji Kanada diçûn, ji Swêdê diçûn.
yani o vegeriyan bıra. Hamu vegeriyanı disa zarok evan çebunu o bavi wan hati kuştu. Hamu teröristin yani. İcar nive wan disa bim terörist. Bu avay mesela hal nabe. Naha devletin rojava bava mesele ki dinci seri xuda ev kirne. Ev jî dibêje em naxwazin şer bikin lûr li ser erdê. Bira hinek din şer bikin. Para milîter grubên paramilîter wekî yani PKK jî bi wî rengî qebûl dikin. Heştî şabî jî bi wî rengî. Grubên wekî din em bêjin ev li Sûriye mesela navê wan nayê bîra me Hezar navê wan heye. Ewana hemû grubên paramilîterin ki alîkarî wan dike. El-Qaida'yı nizam ki evana hemû devletin yani silahê xwe ji devletin rojava digirin û bin kontrola wan danê. Carna bu ara hevkarî dikin peywendiya wan heyî falan. İcar tiştê ku na li Sûriye dibe yani temaşa bike Türkiye wekî devletekî mezin jî xwest xwe wekî grubekî paramilîter bide qebûlkirin ji bo Amerîka. Dibêje ez ê şer bikim. Çima bira YPG şer bike. Amerika'yı bir dixwaze divê wezife bidin ez ê şer. Divê wezife bide, pere bide, silah bide min çima dî Kurda ez ê şer bikim. Lê ew şer nakir ji ber ku ew bi xwe jî ekstremîstên dünyayê hemû ji Tirkiye derbas bûn. Yani Entab, Suruc, Ruha merkeza wan. Îro her wira bi seda bi hezara ekstremîst hemû hatine di axa Kurdistanê de bicî bûne û destê wan de deslatayê, pere heye, silah heye. İcar yani tek çû yani plan û programê devletên rojava tek çûye Amerika tek çûye na nikarin ji binî derkevin. İcar mesele Şingalê jî tiştekî wisa ye. Li Şingal tevî karasetekî pir mezin çêbû. İnsan hatin kuştin, jin hatin tecavüz kirin, jin hatin firotin yani talan bû fermana wan rakiribûn milletekî Yezidî û Kurd. Ew naçarin yani ki alîkarî wan bike ew ê xwe bidin alî wan. Li vir jî yani em bêjin PKK rastî jî alîkarî wan kir dema derketin çiya û ji vegera xwe da yani alîkarî ji bo wî jî li wir ciyê xwe çêkir. Ji vekî Qendîl her roj bomba dikirin na dixwazin li mexmûrê wan de ra ew bikin. Tabii dawiya vî tiştî tune ji ber ku yani PKK yan rêxistinên wekî din. Ew ku destê de silah heye divê pêşî serweriya Başûrê Kurdistanê qebûl bike. Çênab yani tu silah bigirî destê xwe û paşê Tirkiye her were êriş bike. Ya evana rastin ne? Lê nayê guhertin ji ber ku wekî destpêkên min got yan dewletên rojava piştgiriya xwe didin van grupa û bikar bûne. Rastî mijar wê demek dirêj hîn dewam bike heya pirsgirêkên li Iraqê hebe wê li Şingalê jî bi vî hawî dewam bibe. Em dibînin ku wê were be. Dixwazî em ji Iraqê derbasî ewkê bibin, Bakurê Kurdistanê bibin, Tirkiye bibin. Van roja bi rastî bi awayekî germ nîqaşên li ser hilbijartinên Tirkiye têne kirin. Yani wer Diyarbek û sankî di demek nêz de wê hilbijartin çêbin. Lê İttifaka Cumhur ku ji MHP û AKP tek tê wana diyar kirin ku wan li hev kirine ku benda hilbijartinan ji sedî deha daxin hefta heya heta sedî pênc jî tê axaftin. Yani ji nişka de ev derket orxê. Ev pirsgirêk pirtir ji bo Kurda ji bo HDP ji berê de dihat nîqaş kirin. Lê ana ji bo çi hema ji nişka wa derket holê bi rastî pir kes hîn baş nizanin. Yani hinek kes dibêjin ku MHP ji bo xwe vê ewkê derxistiye. Yani MHP eger ji bo xwe vê bendê daxîne ji xwe di İttifaka Cumhur de ye yani hewce nake bendavekî wisa hebe wê têkeve. Hin kes jî dibêjin ku îmkan mümkün e ku hilbijartin çêbin vana ittifaq nekin di hilbijartinên parlamentoyê de bi serê xwe têkevî, MHP bi serê xwe têkevî, AKP bi serê xwe têkevî rê li ber ittifaqa bigirin ku
partiyên din jî nikarin itîfaq bikin weka Deva û Gelecek û êdin bevdûr itîfaq nekin. û di hilbijartinan de MHP ji bo serokkomariyê jî piştgirî bide Erdogan. Tabii vanekî nîqaşin şîroven e em bêjin eger ji bo HDP ve ji xwe dixwazin HDP jî bigirin. Tu çi difikirî? Yani ji bo çi ev van gotina ji nûşka derketin ev nîqaş ji bo çi hene? Ya tabii gavadine ji destpêkê me got ev dewletekî wisa ku yani îdara wanê ku em dibînin ew ê ku em nabînin. Carna nav hevdanı, carna dijî hev şer dikin, carna grubun velhasıl yani gelek tevlev merv nizam çawayê. Lê hinek faktörên ku vî van salên 20 salên dawî ku AKP di iktidarê dayê derket holê. Yek şu an mesela cemaatên ku li Türkiye hene ew ê İslam ji xwe ra kirine binge ewana gelek xurtin ne tenê tevgera Gülen lê dervê wan bi dehan navên din hene ku her yek ji aliyê xwe ketine nav desthilatê û wezaretên ku niha kar dikin li wir mervê wan hene kadroyê wan heye di parlamentoyê kadroyê wan heye di nav esker û polîsan de kadroyê wan hene îcar vana yani ew Türkiye guherandı. Türkiye niha normal bûyî dewletekî İslamî ku esasê xwe da gora ew ji destpêkê gava hate damezrandin 23 da ku Mustafa Kemal pêşengî dikir. Heta îro bi pesna xwe didin ku dibêjin em sekülerin, em falan nizamçî ew tiştana hêdî İslamî ew qas yani bi kuvvetin ku dikarin gelek tişta bigwerîn. Em êvarim vê mijara me piştî vî ev e sekülerizm û Tirkiyeyê yani ev daxistina bendê û nîqaşên hilbijartinên yani gerî ketin yani ji bela ku eger ev guhertin çêbin li gor kanûna destûrî ya Tirkiye dibe hilbijartin piştî 20 salek şûn re çêbe. Yani ji bo çi ana van nîqaşa tên kirin yani? Ya niha bi salan daxwaz hebû ku em bêjin ev benda hilbijartinê daxîne ji bo Kurda, ji bo HDP, tedî HDP demekî nikaribe. Ji bo ku Kurd nekevin parlamentoyê ev bend heye. Ev bend heye dixwazin daxin yani. Yani ji bo Kurda nagwerîn. Ev sedî sed ji bo Kurda ne. Sedî sed ji bo Kurda ne ev ji bo desthlata wan çawa ew dewam bike ya dewam neke. Zêdetir tiştekî taktikî dikar bibit. Sanî ji ber ku ne tenê sen dibêjî û ew jî ne diyar ew ê çawa ben. Na ji ber tenê mesela bend nine. Mesela dibêjî piştî bend jî dibêjî ew herêmê ku nizam herêmên teng û herêmên fira û nizam çi gelek yani hinek formül ji xwe ew bînin ku Kurd kêmtir bikevin. Heta hinek formül dîtine ku wek partiyên wek Deva û Gelecek û ji AKP veqetiyan e nikaribin têkevin itîfaqa û yani zehmetîn war jî dixwazin li ber wan bigirin yani çêkin. Belê lê ew tiştek ku em niha dibînin ev nemaze van mehê dawî ku tê münaqeşe kirin zêdetir beşek Kurd di nav dewleta Kurd Erdogan ji çav derxistine. Ya Erdogan hilbijartin gava çêke îşê wî xelas bûyî. Lê ew ê ku werî şûna wî ya Akşener'e yani jê xirabtir yani ji Erdogan ne ya jî Kılıçdaroğlu'yı ku girêdayî ya Kılıçdaroğlu nikar bibe serokê Türkiye ne mümkün ji ber ki Alewî Kurd yani ew ya CHP di nav wan de gelek hene ku jê nerazî ne lê ew jî li gel teme ku yani ne mümkün e yani. Ya li Türkiye tücarî Alewiyekî nakin serokê Türkiye ne mümkün sanî ew ji xwe veya nabêjez Kurdim jî nabêjez Alewîm jî diçi camiyê falan normal Alewî naçin camiyet sanî lê ev dixwaz ev diçi camiya sibe ney hesabı devlet ev bêjî veya nizam çi Alewî ne Müslüman jî yani
devleteki wisa ji bo ya gelek tiştek ku çê dibin niha xuyayê rejîm ew bigwerîn. Sanî rejîm ketî xeterê. Weke kulturekî wisa ava bûye ku li Tirkiye em bêjin ew kesên muhefazekar û dîndar, oldar yani tu carî ew nexwazin ku Aleviyekî hilbijêrin, dengê xwe bidine, wî bikin serokê Tirkiye yani. Ne. Ne mümkün. Ne. Ejib karar. Evet. Erê mijarê me bi rastî pir hindik in vê heftê yani eger ser hilbijartinên tişkî din yani li vir helbesta Kurdan nizanim HDP zêde ew nekir goşxwe ji bo me nemîme em mesedî deh derbas kiriye ev ji bo tiştekî din e ev ya tê çi bê ji bo helbesta Kurdan Ya niha eger Kurd wekî kuvvet bi vî halê xwe jî yani eger em kuvvetê ku heye tevî ew qas zordestî û problem û êriştê nizadperestî û medyal berwan girtiye pirsandin û nizamçî dîsa jî yani Kurd wekî yani Türk niha mesela televizyonê wan vedikî bas dikin dibêjin Raya Kurda. Tedî berê nedigotin tiştekî ber. Niha Raya Kurda dibêjin dikar tesîr bike. Raya Kurda gava dibêjin yani esasê xwe da rastiyekî tînin ziman dibêjin li Tirkiye Kurd gurbekî ew ê ku heta 13-14-15 belkî 20% sedî 20 kuvvetê Kurda heye ji ber ku ji tirsa ev dernakeve lê normal heta sedî 13 çû eger bi wê awayî dewam bikire heta îro belkî sedî 20 jî biba lê ew potansiyel heye îcar lê mixabin Kurd daxwaza xwe anîne xwarê yani tu daxwaza kûman tu neyê na li hilbijartinê mesela ez eger ji derve wa binirxîm ez bibînim ez wekî HDP kes pêra naxwaze bide bistîne merheba jî nakin cana ez ê bêjim yani ez wekî partiyekî helwestê min ev e eger ev daxwazên ku ez tînim ziman van daxwaza tu qebûl nekî ez dengê xwe nadim te ew qas vekirî îcabiyan nikare bêxwe eşkere bikin yani ittifaqek li dor Kurda bigerin yani wa eşkere bike ku ne muhalefet ne CHP ne yedin tu kes naxwaze bi HDP re yekî bibe ittifaq û HDP jî heta niha negotî tiştekî nexwestî ne dewlet dixwaze ne parlamento dixwaze ne ziman dixwaze tişkî naxwaze ziman cana dixwaze lê ew jî yani mermin zançak. Evet. Yani li Türkiye tabii jibili hilbijartinan nîqaşek din jî vê heftê derket ortê dîmenek derket ortê bi rastî kesên modern û sekûlarîst ew bûn ew jî avayiya dadgeha bilind bi duayan hat vekirin yani şova serokê Diyanetê jî ji xwe li wir ew bûn pişta nîqaşên sekûlarîzmê dest pê kirin ku gelo sekûlarîzm êdî ji holê hat be ji bela ku Erdogan berî 25 sal berê gotibû ku demokrasî wek bêje wesayît yani aracek û meriv derbasî desthilatê bibe êdî guhertinên ku kirin mektebên ku dûz dibêjin jê re ê normal dibêjin ku hemû bûne İmam Xatîb tenê ên prîvat ên ew şexsî bûne normal ne mînaka Ayasofya dît yani li wir şova dîsa a serokê Diyanetê rola tarîxata çixwa mezin bûye bilind bûye di nav civata Tirkiyeyê û herî dawî jî ev avayiya dadgeha bilind bi diayan hat vekirin ku niha dibêjin êdî dadgeh û dadwêr û wana giş dibin tesîra ol û dîn dermane ev jî tê vê manê ku êdî wê nikarbin biryarên modern û vicdanî karibin bidin li gor olî li gor şerîetê wê carna biryara bidin tu çawa dinirxîrî kek keyayî zor bi baweriya me yani ev
iktidara İslami ku bi destê yani pêşî ji Partiya Refah hatin û hemû telebên Erbakanın piştre ji bo iktidarê ew tiştekî te got yani ji bo iktidarê her tiş mübah her tiş yani caiz em dikarin çêkin esasî xwe tê wî manî ji bo ki iktidar bixin destê xwe mesela Tayyip Erdoğan 20 sal digot em ê kirasiyê xwe bigwerîn yani kirasiyê xwe ew ê İslamî û ew ê em ê bigwerîn dixwestin ku mesajê bide xelkê re bêje ku yan ji me netirsin em tenê İslam naparêzin lê em aynı wexta Tirkiye diparêzin hemû taktikên ji bo hatina deshilat bû û îro deshilat hatî destê wan daye û bi rastî ev pêvajoya dema Özal dest pê kir yani Özal dest pê kir heta îro hat teşvîk kirin normal xwestin cemaatên ki İslamî zêdetir bibin mektebên İmam Xatîb zêdetir bibe û ew vakf bi navê vakfa vana tevgerê xwe rêxistinî dikirin bi sedam vakf hene niha ji dewletê pere distînin yani û pereyên pir mezin distînin yani wisa ku meriv carna tê nagî ew kes pere çawa dikarin bidin vakfekî îcar dûzan gora xwe çêkirine yani hemû tişt gora xwe ava kirine û ew mesaj jî roj bi roj gav bi gav dixwaze ji civatê re bêje ku ev rejîm hatî guhertin rejîma Mustafa Kemal nemayê gelek suretên Mustafa Kemal berbijêr kiribûn me dît hefta berê belav kiribûn hinek belediyeyên ku destê ew ê daye destê AKP danê resmên Mustafa Kemal berbijêr kiribûn eger li Kurdistanê li bajarekî yek wisa bikira ew bajar hemû topbaran dikirin lê ji ber ku Rîze bû Trabzon bû nizam kî derbû kesikan dengê xwe bike îcar li wir jî yani bi cüret dixwazin mesaj bidin ji bo civata xwe bêje ku ev rejîm me guhertiye ev rejîma berê nemayê lê tiştê balkêş ew ku dewlet wisa dike yan jî ew kesên ku di deshilatê de wisa dikin lê milletê wî jî hez dikin millet tiştê ku niha çêbûye tevî ku perê wî tuneyê aborîya xirab bûye mala wî tuneyê îşê wî tuneyê karê wî tuneyê zarokê wî nikare here di ciyekî îş bibîne bi hezara sed hezara üniversite xelas kirine hemû betalin diçin li înşaat kar dikin lê dîsa jî dibe dewleta me ew tiştê ku Erdoğan dike piraniya civatê sedî sî û pênc heta na ew qesdaketî lê sedî sî û pênc hîn jî piştgiriya wî dikin mêrik dizî dike mêrik zordestî dike dadgehê xistî destê xwe Mustafa Kemal ji ortê rakirî tiştê nirxên hemû ê Cumhuriyetê ê komara Tirkiye ji holê rakiriye lê hîn jî dibêjin tiştê baş dike ew ê Tirkiye mezin bike û nizam çi bike yani civatekî gelek kesan min wan dîtiye li çi li welat be çi li vir be li Swêd yani dibêjin qenc û xweş dike dibêjin pera dizê dibên qenc û xweş dike nizanim ew qas zulmê dike dibê baş dike yani nizanim çima were lê gel wî havî difikirin yani keke brastî evana mesela sekularizm û dadgehên hinek kes karin bêjin ku vana mijarê Türkan dev jê ber xwe çi bikin lê brastî Kurda jî gelek eleqedar dike û Kurd jî pir dîdarin ew kirin yani kesên xwe ê war pirtir piştgirî didin Erdoğan û ê wekî wî yani nav Kurda de jî edûn xeysan tew xwe zêdetirin ji Tirkiye yani nav Kurda ê wî fikirin kek me niha li Tirkiye dadgeh ji bo Kurda tuneyê hukuk ji bo Kurda tuneyê adelet ji bo Kurda tuneyê yani qesda min sekularizm û ew kêm ew baftar yani ew ya ez li gel te me yani ya na mesela yani bu yer dibin em bêjin ev mehê dawî mehekî de çi bû heft kesa li malbatekî Kurd kuştin tiştekî nebû serê wî girtin çûn êrişê HDP kirin keçkek İzmirê kirin tew İzmirê kuştin tiştekî nebû
Beri droj panzer dise lavkeki nizam 5 sali 6 sali kuş tişteki ne bu biz sedan işte bu yeri mesela şen evet Suriye çun malbata var hamiye kuştun ne hoşgane yek wana brindara kuştun disa tişkine bu yani Türkiye dadge hukuk jibo kurdat bu kurdat ne yani yani seküler veçiye ne seküler veçiye hiç fark yok fark yok yani ve hatta vak mego mjare megaleke bon mego jrojavaji mjare ki bikram brasti mjara ko her per bala mekşant irişa balafren Rusya'yı بسر هيزن çektarên ku bi Tirkiye rene li Efrînê êrişî wan kiribûn ev balkêş bû bi rastî û hin siyasetmedarên Rusyayê jî gotin ev ya wek îkazeke ji Tirkiye re ku dibe êdî alîkarî nede wan êza û vana dev ji Sûriyê berdin hemû hêz ji Sûriyê derkevin tabii hikûmet an jî rayadarên devleta Rusyayê tu daxuyanî nedan vana siyasetmedarên parlamentoyê daxuyanî Nûsa dan wekî din jî hin guftûgo di navbera Mesedê û rejîma Sûriyê de derbas dibin ku ji bo destûrê û ji bo lehevkirina Yekîtiya Sûriyê rêyekî çawa dîtin lê daxuyaniyên ku rejîma Sûriyê didin qet wer xweş nayên ji bo Kurda yani meriv wexta dibîse meriv bê hema Kurd wan re rûnenê çêtir e ji xwe wek berê eynî difikirin dibên yani çekê xwe deyînin û bi vî awî difikirin nîqaşek din jî bi rastî mesela Efxanistanê gelo Sûriye wê ji Amerîka wê Sûriyê dernekeve ew pir tê nîqaş kirin ev jî yani her çi xwast Amerîka divê em ê li wir bimînin jî Mezlûm Ebdî jî daxuyanekî da ku bo desthilatdariya nû ya Amerîkayê ji hat Trump pirtir dixwaze li Sûriyê bimîne bi vî awî van mijara eger em bi hevdûr dişter tê çawa şîrova bikê rojava keke ya peşi divê em ji aliyê Kurda li mesele binêrin mesela Kurd bi xwe milletekî mezin li Rojava jî em bêjin nêzîkî 2 milyon Kurd hene û destê wan de gurbên çektar çêbûn nêzîkî 5-6 hezar çektara wan heye û hemû jî hatine perwerde kirin bi metodên Amerîkî yani pir bi ewin bi qîmetin ew ê wan lê bixwaze nexwaze hemû tiştên ku dewr û berê Rojava da çê dibe Türkiye dikare êrîş bike müdaxale bike kes nikare dengê xwe bike ji xwe Rusya li wir carna wekî alîkariyê Kurda dike carna bi Türkarayê carna bi nizam çiyê yani ji bo Kurda tiştekî tuneyê li wir ew tiştek ku li Efrînê kiriye problemê Türkiye û Rusya di mesele nêzîkbûna Amerîka û Türkiye di wan mesele de yani mesele çek yani kes dibêjin ku piştî ku Taliban li Efxanistanê bicîbû pir min viya ji şîrovekarê Ereb bîst û wê Daesh li Sûriyê dîsa bihêz bibe û Amerîka viya zane loma jî Amerîka wê li wir bimîne û bi Kurdan re dîsa li hember Daeshê li vir ew bike yani şerrê xwe devam bike gelo ev rast yani dikare wisa be yani ha yani 10 salî dawî me dît Daesh çawa hat propagandayê xwe kir û piştî wiya dewleta xwe danî û îşgal kir Musil îşgal kir nizamkîler Iraqê îşgal kir me dît û piştî 10 sal hatin kîja noxte me wiya jî dît yani hemû fiş bû sanî tiştekî tune bû lê metodên ku wana bikarhanîn bi navê İslam bû lê hemû metodê wan ê Rojava bû yani li Amerîka çi fêr bûne li İngiltere çi fêr bûne li Fransa çi fêr bûne wana dikirin ve ew tehlike devam dike yani ortada Kurd
نزدیکی 20,000 شهیدان yani ev dibêjin belki 11-15,000 nizam çend lê zêdetir ji ber ku bi 100,000 insan ji warê xwe çêbûn bar kirin bûn penaber Efrîn ji destê me çû girê spî destê me çû hîn jî ne diyarî ku ew çi bibe çi nebe ew tehlike ew çawa wer ew yani ji bo ya Kurd divê bi xwe pêşî yekîtiya xwe biçêkin ev şeş mehe NKS û YPG, YPJ û PYD hev dîtinan dikin ku yek bikin hîn jî yek nebûne Amerîka dixwaze Fransa dixwaze êdin dixwazin lê nikarin Kurda yek bikin û Kurd bi xwe jî bin tehlikê dane nabin yek aynı tiş li Iraqê jî derbas dibe gava dinê me behs kir sedî çel axa Kurdistanê ketî destê dijmin şûna ku bifikirin çawa ev mêvana paşta bigirin rûniştin tiştê nizam behsa tiştê din dikirin yani evana gelek mühimin yani Kurd divê ders bigirin eger ders negirin binê li bakurê me hemû tiştê xwe wenda kir 120 bajarok destê HDP da bû yani îdare wan bi her awayî çi bixwastane werdikirin tenî waliyekî Tirka hebû li wir wekî din tu têkilî û peywendiyê Türk û Kurda li wir nema bû destê wan de hemû tiş çûn her derê kolan û nizam çikirin tiştê ku destê te dayî wana ew kir hemû çûna ji destê wan de yek belediye tuneyî aynı tiş dikarî li Rojava bi nav heftekî destê wana de hemiya dikarin wenda bikin ji bo ya jî divê yekîtiya xwe pêk bînin pişek aqil bin û ew ders bigin tiştê ku bûne carek din dikarin bibe aynı tiş li Iraqê bû aynı tiş li Rojava bû binê di nav 3 sala da deh bajarên Bakurê Kurdistanê vala kirin topbaran kirin insana kuştin û piştî wî ya çûn axa Kurdistan Iraqê sedî çel ji wir birin û piştî wî ya Efrîn û nizam kuder îşgal kirin wana hemû di nav 5 sala da bû Kurd hîn jî dibêjin em ê çawa yekîtiya xwe çêkin wê çawa xeletiyê me ye neyê xelkê باشه که یا براستی مجاره ما اون مجاره که ما خوشی هست او جی ارتا هفته هات سترامبج و هنرمند ما هیجا آینور دوان وومکس هست لجیهانه والت موسیک اکسپو یعنی فوارا موزیک یا جیهانی مزنترین سازیا موزیک براستی وومکس هنرمند ساله Aynur Doğan hilbijart o sedemê ku Aynur Doğan hilbijart yêjû ku dibêje ji ber dulsoziya wî ya ji bo parastina kultura Kurdî û Elewîtiyê ye û nûkirina wî û girêdana wî ya bi vê kulturê ji ber vê sedemê û her wiha helwesta wê ya li hember zextên siyasî ku bêdeng maye ji dêvla ku bêdeng maye lê bi stranê xwe bersiva vara daye ji ber vê xelatê dane wê ev jî bûye model ji bo ew stranbêjin ku li hember zexta bisekinin yanî wek Aynur Doğan tev bigirin tê çi bêjî ji bo Aynur Doğan kek Ya peşi yani ji dil pîroz dikim tiştekî xelatekî gelek giringî ji bo Aynur û ji bo Kurda û ew armanca ku te behs kir ji bo çi dana Aynur dengekî pir xurt e hem wekî awaz yani hem wekî stran awaz lê hem wekî helwestek li hember tiştên li Tirkiyeyê dibin ew bi tweetê xwe bi malpera xwe ya Facebookê û carna bi helwestên xwe yê vekirî li hember wan zordestiya dengê xwe derxistî her hunermend li Tirkiye nakivîsa gelek hunermendên asıl Kurd hene lê hîn jî divê em Tirkin yani beriya çend sala te dî hicûmê wê kirin ji bila ku bi Kurdî stran dibêje li İstanbul wan li Ankarê bû li bar Tirkî barekî yani lê dîsa ew bêdeng mabû yani bi stranê xwe wergotiwe zê bersivê xwe werdibir
Yani li Türkiye her car ew tiştek ku hat serê Ahmet Kaya dikare wer serê hemû hunermendê Kurda. Hünermend. Lê tiştekî hey ku mesela hunermendî jî eger xurt bî, di aliyê navnetewî û di ew wekî deng û wekî awaz tu xurt bî, rejimekî wekî Türkiye nikare zextê li ser tedeyne. Mesela têbîra te gava piştî ev mesele darbeyê ku dibêjin darbe bû, piştî wiya li Yeni Kapî konserekî ew Erdogan û hevalê wî bidane, ban sila kirin. Sila hunermendekê ew e, asıl Türk e. İhtimal yani Yunanî aslî wî nizanim, bes xura dibe Türk. Bu ez nayim. û êrî şêwê kirin û xwestin konserê wî Tercih havaya nay yani. Eri. gu ez nayim, eyim nayim û qet jî tiştekî nebû. Sanî yani ji ber ku helwestekî xurt nîşanda û hiç ew hiç tu nebû. Yani Aynur jî tîpekî wisa ye. Ez pîroz dikim ji dil bi rastî dengekî pir xurt e û ji dil pîroz be û helwesta wî jî di ciyê xwe de ye. Kam binerin Aynur ji bo vê çi gotiye kekeya. Okey. Birastî piştî ku bîst daxuyanekî di Twitterê de de çi gotiye yek ji gavên herî girîng ên rêvêtiya mina muzîkê bi Vomexê di sala 2006 de dest pê kir. Vomex mezîntirin peşengeha navnetevî ya muzîkê ku dilê muzîka cîhanê lê dixe. Min hêjayê xelata hunermendê 2021 dît. Ez rûmetdarim, min dixwest ku bextewariya xwe bi we re par vekim. Di Twitterê de vê mesajê weşandiye keya. Ben. Hunermend Aynur Doğan. Belê. Erê. Pîroz Birastî be. me dixwestem stranekî programê em hatin dawiya programa xwe me dixwestem bi stranekî Aynur Doğan bidawî bikin. Lê mixabin wek me got hunermendeka hêja ye peymanên wî bi şîrketên muzîkê re gelek kurtin. Hemû stranên wî yên ku di înternetê de tên weşandin û xwe stranên wî melodiyên wî hatine telîfkirin. Loma jî me nikarbû em strana wê derxin. Tişkî din bê jî heye keya di dawiya bernameyê. Ez dixwazim gelek Tişkî spas gotiye dikim. me nepirsî o te ji bîr kir tu bêjî. Na, dixwazim gelek spas ji bo te bikim ji bo çarpel medya û karmendên ku alîkariyê me dikin. Bi rastî tabii gava du kes bin saetekî zêdetir em dipeyivin mijarê me jî pir bûn esasê xwe de. Îro bawerim me rekor şikandiye panorama hefteya herî Kurd me çêkiriye. Ema baş me tiştê ku me xwest em bêjin me hemiya got yani tiştekî nema. Birastî ez carva ji hevala re jî dibêjim di nav dema tu tişta şîrovedekî tiştê ku pêwîst tu dibêjî tiştên zêde hewce nake meriv bêje fireh bike. Na, pêwîst nake saetekî pir. hatina te. Gelek spas saatekî pir sanî yani ben gelek spas kir. Gelek spas dikim ji bo we hemiya. Baş wek destpêkê de me got sibê bernameya Mahmud Lewendî rûpelek ji dîroka me di saeta Ewropa heşta û ya welat niha de heye ku bi Ferda Cemîloğlu re hevpeyvînek çêkiriye berî 10 sala. Ferda Cemîloğlu di vê hevpeyvîna xwe de behsa jiyana xwe, malbata xwe, koçbûna wan, çalakiyên xwe, jiyana wê ye li Hewlêrê û bi awayekî pir fireh behsa malbata xwe dike. Ez pêşniyar dikim ku hûn temaşe bikin. Em îro jî hatin dawiya bernameya xwe heya hefteyekî din bimînin di xêrê û xweşiyê de êvar baş. Eyvallah baş.